ইউনাইটেড মিশনারি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীরা এই ওয়াল ম্যাগাজিনগুলো তৈরি করেছে। আমাদেরকে চারটে দলে ভাগ করা হয়েছে। আমাদের চারটে দল হলো মাদার টেরেসা গ্রুপ, সিস্টার নিবেদিতা গ্রুপ, লক্ষ্মী বাই গ্রুপ ওয়াল ম্যাগাজিন প্রিপেয়ার করেছি। আমি সবার প্রথমে বলতে চাই এই ওয়াল ম্যাগাজিন জিনিসটা কি। আসলে ওয়াল ম্যাগাজিন হলো এক ধরনের বিজ্ঞপ্তি, যেখানে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা উভয়ের প্রয়াসেই কিছু কবিতা, নাটক, গান, প্রবন্ধ, কিছু অঙ্কন শিল্পকে বিভিন্ন রকম তাদের নিজস্ব ক্যাপাসিটির মাধ্যমে এখানে তুলে ধরা হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষের বাইরে গিয়ে নিজেদের সৃজনশীলতাকে ফুটিয়ে তুলতে পারে। আর এই দিনটাকে উদযাপন করবার জন্য আমরা একে একে আমাদের ক্রিয়েটিভিটিগুলো কিভাবে আমরা সেটা ওয়াল ম্যাগাজিনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি সেটাই আপনাদের সামনে প্রদর্শন করব। আর এর জন্য আমি প্রথম গ্রুপ রানী লক্ষ্মীবাই গ্রুপকে ডেকে নিচ্ছি। Today our group Lakshmibai group will present the wall magazine on the topic mental health awareness among the children or students in education. So first I will describe what is wall magazine actually. This is the actual wall magazine which we represent in a school or in any education institute. So if I say what is wall magazine, then a wall magazine is a periodical display on a notice board where students can share their thoughts or anything like this. This is the wall magazine actually. This is not the wall magazine actually we display. It's a model or it's a demo which we demonstrate. So in that case that the student can share their creations, their works, their poems or any other compositions, and in the platform where they can express their feelings, their thoughts. So wall magazines are designed to encourage creativity, foster love for writing and reading, to provide a space for students to share their ideas and thoughts. And today is the wall magazine day. Today is 26th March. So today we celebrate wall magazine day. And now my group mate who will describe the further topic. Thank you. Okay, so we are talking about mental health. Mental health is a crucial aspect of overall well-being that encompasses emotional, psychological, and social dimensions of an individual's life. The concept of mental health is often misunderstood, with many people equating it solely with mental illness. Good mental health means thinking in various life areas like these butterflies are flying, as they symbolize positive thinking and positive way of life. About the brain. As the brain is the central organ that regulates thoughts, emotions, and behaviors, mental health and the brain shares a very intricate connection between each other. Neurotransmitters. These are chemical messengers that influence mood, emotions, and behaviors. Imbalance in these chemicals can cause mental disorders like depression, anxiety, and schizophrenia. The prefrontal cortex is involved in decision making and social behavior. The amygdala processes emotions, particularly fear and pleasure. The hippocampus is crucial for memory and learning. Chronic stress can lead to significant changes in the brain, affecting areas responsible for memory, emotional regulation. Now, we will talk about some mental health disorders. Okay, so we will discuss the topic in 3 languages: Bengali, English, and Hindi. Okay. So the mental health disorders. There are many kind of disorder which we can or which we have, like depression, often associated with changes in neurotransmitter levels and brain structure. This disorder is characterized by the feelings of sadness, helpfulness, or any lack of interest in daily activity. In today's generation, we always feel like depression, anxiety. These are the very common things, and I think everyone should take care of their mental health. Next is anxiety disorder. It is characterized by excessive and persistent fear, worry that is difficult to control and can interfere with daily activities. Anxiety disorder is also it's a very sign which we can see in our generation, that we all feel very anxiety in many situations. And academic stress, which is very important for the school students or anyone who is living in this college, who is working. So academic stress is very important. This is recognized by increased anxiety, depression, the
pressures of to perform academically well can lead to heightened anxiety level. So they are in groups, we always have some pressures, like we have to do the best, we have to do the well, and in that case we always feel very academic pressure. And now our next teammate will discuss about the causes of mental health in Bengal. এতক্ষণ আমরা জানলাম মেন্টাল হেলথের জন্য কী কী ডিসঅর্ডার হতে পারে, মানে খারাপ যদি সিচুয়েশন হয়ে যায়, আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের যদি অবনতি ঘটতে থাকে, তাহলে যে ডিসঅর্ডারগুলো হয় সেটা অ্যাকচুয়ালি কেন হয়। তার কারণ একটা মেইন কারণ এক্ষুনি যে আমার বন্ধু বললো, একাডেমিক প্রেশার। একাডেমিক প্রেশারে আমাদের কী হয় না, যে আমার বন্ধু ভালো করছে তাহলে আমাকেও করতে হবে, আর এটা থেকে আমাদের বাড়ি থেকেও চাপ আসে যে বাচ্চারা, তোর বন্ধু বেড়েছে, ফার্স্ট হয়েছে, তুই হতে পারবি না, এরকম একটা প্রেশার সবসময় বাড়ি থেকেও আসতে থাকে, স্কুলেও আসে যে একটা রেস লাগাতে হবে, যে সবাইকে ভালো করতে হবে, খেতে হবে, মার্কস না পেলে হচ্ছে কাটিং অফ ফ্রিডম। কাটিং অফ ফ্রিডমটা, সৃজনশীলতাটা ছোটবেলা থেকেই নষ্ট করে দেওয়া হয়। কেউ হয়তো ছবি আঁকতে ভালোবাসে, কেউ গান গাইতে ভালোবাসে, কেউ নাচ করতে ভালোবাসে, তাদেরকে সেটা নিয়ে আর এগোতে দেওয়া হয় না, কারণ না বড় হয়ে ডাক্তার হতে হবে, ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে, এইগুলোর পেছনেই দৌড়াতে হবে, টিচার হতে হবে, না হলে জীবনে কিছু করতে পারবে না। কেউ ভাবতেই পারে না যে সৃজনশীলতাও একটা পারিবারিক অঙ্গের কি বলবো, আর্থিক একটা সোর্স হতে পারে, সেটা কেউ কখনো কল্পনাই করতে পারে না। তো তাদের সেই সময়টাকে তাদেরকে চাপিয়ে দেওয়া হয় যে না, আর্টস পড়া যাবে না, সায়েন্স পড়তেই হবে। তো এটাকে একটা তাদের ফ্রিডমটাকে পুরোপুরি ছেলেবেলা থেকেই কেটে দিচ্ছে, সেটাও একটা প্রবলেম হয়। আর সেটার হেলথকে খারাপ প্রভাবটা কিন্তু শারীরিকভাবেও যেমন পড়ে, সেরকম আমাদের ব্রেনেও পড়ে ঠিক একইভাবে। তার জন্য আমাদের মেন্টাল হেলথের একটা প্রধান কারণ হতে পারে। আর আছে মোবাইল ফোন, এটা তো সব থেকে বেশি খারাপ। মোবাইল ফোনে এখন সব বাচ্চাদেরকে বিজি থাকতে দেখা যায়, কারণ ওই একই জিনিস, বাড়ি থেকে হচ্ছে কাজ করতে হবে, বাবা বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে, মা কাজ করছে, তো বাচ্চাকে ব্যস্ত রাখতে হবে, নাহলে বাচ্চা মাকে ডিস্টার্ব করবে। তো তার জন্য তাদের 24 ঘন্টা ফোন নিয়ে বসিয়ে রাখছে। এটা তাদের জন্য চোখের পক্ষে যেমন ক্ষতিকারক, সেরকম মাথার জন্যও ক্ষতিকারক। এখন অনলাইনেও ক্লাস হয়, অনলাইনে ক্লাসের জন্য তারা নাম করে সারাক্ষণ বলছে। এখন ক্লাস 9, 10, 11, 12 বাচ্চাদের হাতে ফোন আছে, তারা স্মার্টফোন ব্যবহার করছে দামি দামি। আমাদের সময় কিন্তু সেটা ছিল না, বা আমাদের আগের জেনারেশনে সেই সমস্ত কিন্তু ছিল না। আমাদের চোখে ড্রাইনেস এসে যাচ্ছে, এখনকার বাচ্চারা ছোটোবেলা থেকেই চশমা হয়ে যায়। আগে কিন্তু এটা হতো না, পাওয়ারটা এখন ছোটোবেলা থেকেই চলে আসছে, কারণ ওই কনস্ট্যান্টলি যে রেডিয়েশনটা ফোনের আসছে চোখে, এটা কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনে যদি এরকম আসতে থাকে, তাহলে কিন্তু আমাদের ক্যান্সারের দিকে আমরা এগোবো। চোখে সবার ক্যান্সার হবে এই জিনিসটা যদি সবসময় করতে থাকে। তো এটা কিন্তু একটা বড় রিজন, একটা যে ফোন দেখাটা মেন্টাল হেলথের জন্য। আচ্ছা, আর আছে ট্রমা, মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতির কারণগুলো। তাহলে এবারে আমরা জেনে নেব এই ভালো মানসিক স্বাস্থ্য করার জন্য আমাদের কী কী করা উচিত, বা শিক্ষার্থীদের জন্য কী কী ভালো হবে যদি তারা এগুলো করে। মানসিক স্বাস্থ্য যদি ভালো করতে হয়, তার প্রয়োজনীয়তা কী হবে, তাদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়বে। এতক্ষণ আমরা মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা জেনে নিলাম। এবার এই যে প্রয়োজনীয়তাগুলো আমরা একটু কীভাবে করব, বা আমাদের মনের ব্যাপারটা যদি মনেই থেকে যায়, তাহলে তো আমরা জানতে পারবো না। তাহলে বাচ্চাদেরকে মনের কথাগুলো একটু ভালো, যদি ওদের সঙ্গে একটু খেলার ছলে বা কিছু করে যদি জানতে পারি, তাহলে ওরা সেটা আগ্রহীও হবে, আর সেটা নতুন কিছু একটা শিখতেও পারবে। তাই আমরা এখানে একটা ছোট্ট কুইজ করতে পারি। কুইজের মাধ্যমে তাদের মনের অবস্থাটা কী, বা তারা কী করতে ভালোবাসে ওই সময়, তা সেগুলো আমরা জানতে পারি। একটু ইন সার্ভিস দিদিদের 3 জনকে ডেকে নেবো একটু এখানে আসার জন্য। হোয়াট শুড ইউ ডু ইফ ইউ ফিল স্যাড অর আপসেট? তোমরা যখন দুঃখ পাও বা কোনো রকম কেউ কিছু খারাপ কিছু বলেছে, বা বাড়িতে ঝগড়া হয়েছে, বা এরকম কিছু, তখন তোমাদের কি মনে হয় কী করা উচিত, কী করলে আমাদের ওই দুঃখটা একটু দূর হবে? এখানে 3টে অপশান আছে। তুমি আসো পৌলমী, তুমি পড়ে বলো। Keep it to yourself. Talk to a trusted adult. Tell at someone. তোমার মতে এখানে কি করা উচিত? এখানে Talk to a trusted adult. তাহলে আমরা এটা একটু দেখবো যে এটা ঠিক অ্যান্সার হলে এটা জ্বলবে, যদি ভুল হয় তাহলে জ্বলবে না। তো আমি এটা দিয়ে দেখি। হ্যাঁ, তো এটা কারেক্ট। ঠিক আছে, এটা তাহলে ঠিক উত্তর দিয়েছে, তার জন্য পৌলমীকে একটু গিফট দেবে মূর্তিকা। দ্বিতীয় প্রশ্নটা আছে এখানে, হোয়াট ক্যান ইউ ডু ইফ ইউ আর ফিলিং অ্যাংরি? যখন তুমি রেগে যাও তখন তোমার কি করা উচিত? তুমি কি করো নয়, কিন্তু তোমার কি করা উচিত সেই সময়। আচ্ছা, সাংগাদি আসো। Count to 10. আমরা এখানে দেখি। হ্যাঁ, এটা কারেক্ট। একদম কারেক্ট। তাহলে মূর্তিকাও সালমাদিকে গিফট দেবে। তৃতীয় প্রশ্নটা আছে, হোয়াট ইজ গুড ওয়ে টু রিল্যাক্স ওয়েন ফিলিং স্ট্রেসড? যখন আমরা খুব স্ট্রেসড হয়ে যাই তখন আমাদের কি করা উচিত? শ্রাবণী আসো। Take deep breath, shout loudly, watch scary movies. Take deep breath. দেখো
একদম ঠিক বলেছে। আচ্ছা, তোমাদের মনে হতে পারে সবগুলোতেই হয়তো আলো জ্বলছে, তাহলে সমের এখানে কিছু গন্ডগোল আছে। একটু দেখিয়ে দাও, বাকিগুলো কিন্তু জ্বলবে না, যেটা কারেক্ট সেটাই কিন্তু জ্বলবে। ওটা নাও। হ্যাঁ ম্যাম, যেটা চলছে সেটাই দিয়েছি। মেয়েটা চলছে আর বাকিটা চলছে। Now the first year student who switch off the lights, please. कि हम लोग तीनों भाषा में आज मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले ही मूर्तिका ने बता दिया था कि उपकारिता क्या है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के। तो मैं अब बताऊंगी कि उपचार क्या है। जो उपचार है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेमेडीज। तो हम लोग अपने स्वस्थ मस्तिष्क के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। पहले तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि रोजाना व्यायाम और ध्यान करें। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक मॉडल में क्या हुआ है कि एक लड़का यहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि व्यायाम कर रहा है। तो अगर हम लोग रोजाना व्यायाम करें, खुद के लिए कुछ समय निकाल के अपने लिए कुछ करें, तो हम लोग अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे स्कूल में बहुत सारे आउटडोर इंडोर गेम्स होते हैं, जिस खेल में अगर हम लोग भाग लेंगे तो शायद हम लोग दूसरे छात्रों के साथ हम लोग मिलजुल सकते हैं। तो हमारे लिए भी वो बहुत इजी होता है कि सबके साथ मिलजुल के रहने से तो हम लोग दूसरों का मेंटल हेल्थ के बारे में समझते हैं कि वो लोग कैसा उन लोग का व्यवहार है। फिर देखिए यहाँ पे फैमिली के साथ एक साथ होना, परिवार के साथ एकत्रित होना, फिर उन लोग के साथ थोड़ा सा टाइम बिताना, वो भी एक ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग अपने ही काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि खुद के लिए कोई टाइम नहीं रहता है, परिवार के लिए टाइम नहीं रहता है। अगर हम लोग कुछ समय अपने परिवार के लिए निकालें तो हमारे लिए बहुत स्वस्थ रहेगा। फिर एक साथ खाना खाने, फिर खुद के लिए टाइम भी निकालना पड़ता है कि हम लोग कुछ अपने लिए स्टोरी बुक पढ़ें। हमेशा हम लोग अपना ध्यान फ़ोन में रख के अपनी आँखों को कुछ नुकसान ना पहुँचाए। हमेशा ध्यान रखें कि आँखों पर भी बहुत सारा प्रेशर होता है। फिर उसी वजह से थोड़ा सा हम लोग के नर्व्स में प्रॉब्लम होता है। फिर दिमागी हालत थोड़ा सा खराब होता है। तो हम लोग उसके लिए थोड़ा पढ़ाई भी करें, कुछ बुक्स रीडिंग करें। और यहाँ पे म्यूज़िक जैसे लोग जो भी रेमेडीज है, जो भी उपचार है, अगर हम लोग सही तरीके से इन सबको अप्लाई करेंगे अपने जीवन में तो शायद हम लोग अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आप लोग सबसे विनती है कि आप लोग सब ऐसे ही करके जितने भी उपचार है अपने जीवन में सब कुछ ऐसे ही अप्लाई करें। थैंक यू सो मच। স্কুলগুলোতে আর সেটার ইম্পর্টেন্স বোঝানোর জন্যই আমরা আজকে এই কোলাজটি বা এই দেওয়াল পত্রিকাটি তৈরি করেছি। আমরা প্রথমে যে ক্রাফটটা বানিয়েছি সেটা হলো একটা মুখোশ। এই মুখোশটা বানানোর জন্য আমরা খুব সাধারণ উপকরণ ব্যবহার করেছি এবং যে কাটআউটটা তৈরি করেছি সেটা একটা টাইগারের কাটআউট। এবারে কাটআউটটার দ্বারা আমরা কিভাবে শিক্ষায় এটা কাজে লাগাতে পারি। শিক্ষায় কাজে লাগানোর জন্য আমরা যে অ্যানিমাল কাটআউটটা তৈরি করেছি সেটা আমরা বাচ্চাদের অনায়াসে শেখাতে পারি যে এটা একটা টাইগার এবং দে লিভ ইন জঙ্গল, অর্থাৎ দে আর নট ডোমেস্টিক, দে আর ওয়াইল্ড অ্যানিমালস, অর্থাৎ এরা কিন্তু বন্য পশু। এগুলো তারা বইতে অনায়াসেই পড়তে পারে, কিন্তু যখন তারা নিজেরা হাতে জিনিসটা তৈরি করে এর খেলার ছলে যখন তারা তৈরি করছে। আর ইনসেক্ট আমি ক্লাস 4 এর বইতেই দেখেছি, আমাদের সিলেবাসের মধ্যেই আছে পাখি আর পতঙ্গের মধ্যে পার্থক্য কি, মিল বা অমিল কোথায় রয়েছে। অর্থাৎ পাখিও উঠতে পারে, পতঙ্গরাও উঠতে পারে। তারা যখন নিজেরাই পতঙ্গটা বানাচ্ছে তখন কিন্তু তারা অনায়াসেই দেখে বলে দিতে পারবে পাখির যেখানে 2টি মাত্র ডানা থাকে পতঙ্গদের কিন্তু 4টি ডানা থাকে এবং তাদের দিক নির্ণয়ের জন্য কিন্তু এত সুন্দর সুন্দর অ্যান্টিনা থাকে। তারা যদি এইগুলো বইতে পড়ে তাদের কিন্তু ব্যাপারটা অনেক বেশি একঘেয়ে এবং বোরিং হয়ে যেতে পারে। কারণ বই মানে আমাদের কাছে একটা প্লাস্টিক পুরোপুরি বর্জন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি, কারণ প্লাস্টিকের ব্যবহার কিন্তু বহুল। আমাদের টেন্ডেন্সি থাকে প্লাস্টিকটা ব্যবহার হয়ে গেলে আমরা জাস্ট এখানে সেখানে সেটা ফেলে দিই। আমরা বাচ্চাদের হয়তো শেখানোর চেষ্টা করি ডোন্ট থ্রো প্লাস্টিকস হিয়ার অ্যান্ড দেয়ার আফটার ইউজ, কিন্তু সেটা কিন্তু আমরা শুধু বললে বাচ্চাদের বললে কিন্তু ওরা সেটা শোনে না। আমরা সেখানে কি করতে পারি, একটা প্লাস্টিকের এইরকম বোতল দিয়ে খুব সুন্দর ক্রিয়েটিভিটি তৈরি করে বাড়ির সাজানোর জিনিস হিসাবে সেটাকে ব্যবহার করতে পারি। তাহলে আমাদের যে শেখানোর উদ্দেশ্য ছিল ডোন্ট থ্রো প্লাস্টিক হিয়ার অ্যান্ড দেয়ার আফটার ইউজ, সেটাও হলো প্লাস সেটা কিন্তু আমরা ঘর সাজানোর একটি শৌখিন দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করতে পারলাম। সেই রকমই বাচ্চাদের মধ্যে মেসের ব্যাপারটা খুব থাকে, তারা খুব জিনিসপত্র নষ্ট করতে, রং নিয়ে ঘাটতে তারা খুব ভালোবাসে, কিন্তু আমরা সেটা বাধা দিই। তার ফলে কি একটা বাচ্চারা বেশি বিরক্তি করে, একটু ক্র্যাঙ্কি টাইপের হয়ে যায়। তাই সেই রকমই আমরা যদি তাদেরকে রং দিয়ে খেলতে বলি, দিয়ে যদি সেইটাকে দিই রং দিয়ে খেলে, রং এবং আইসক্রিম স্টিক্স যেগুলো আমরা ফেলে দিই, আমাদের আইসক্রিম খাওয়া হয়ে গেছে আমরা সেটাকে ফেলে দিই, কিন্তু সেই আইসক্রিম স্টিক্সগুলো দিয়ে আর তাদের যে ক্রিয়েটিভিটি, যে তারা যে সবসময় তাদের মধ্যে যে রং দিয়ে খেলার যে একটা প্রবণতা, সেই রং দিয়ে বিভিন্ন রকম স্টিক্সগুলোকে রং করে আমরা এরকম একটা 3D ডাইমেনশন তাদেরকে তারা তৈরি করতেই পারে।
এর সাহায্যে আমরা তাদেরকে রঙের ধারণা দিতে পারি খুব সহজে, যে এটা গ্রিন, এটা রেড, এইভাবে তাদেরকে আমরা রঙের পরিচয় করাতে পারি। আর এই যে 3D ডাইমেনশনটা যেটা আমরা তৈরি করেছি, এটা কিন্তু যে কোনো বাচ্চাটা, কেজির বাচ্চাকে জিজ্ঞাসা করলে আমরা যদি বলি যে হোয়াট ডু ইউ মেক, তারা কিন্তু বলতে পারবে ইটস আ বক্স। আর এটা দিয়ে কিন্তু আমরা খুব সহজে তাদেরকে ফনিক্সও কিন্তু শেখাতেই পারি, যে বক্স বা কোন সাউন্ডটা তুমি ফার্স্টেই শুনছো সেখানে কিন্তু এসেই যাচ্ছে, তারা নিজেরাই বলতে বা। তাহলে এখানে কিন্তু আমরা খুব সহজে তাদেরকে শিক্ষার কাজে আমরা আমাদের এই ক্রিয়েটিভিটি বা আমরা আমাদের এই ক্রাফটগুলোকে ব্যবহার করতে পারি। মাটির ভাঁড়, যেটাকে আমরা ফেলে দেওয়ার, চা খাওয়া হয়ে গেছে, মাটির ভাঁড় আমরা ফেলে দেওয়ার প্রবণতা থাকে, সেই মাটির ভাঁড় দিয়েও কিন্তু সুন্দর করে সেটাকে ডেকোরেট করা যেতে পারে। এতে তাদের কি একটা ফাইন মোটর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড গ্রস মোটর ডেভেলপমেন্টেও অ্যান্ড ওভারঅল ডেভেলপমেন্টেও কিন্তু তাদের সাহায্য করে। এখন যে আমরা দেখলাম যে মোবাইলে বাচ্চাদের অনেক বেশি এঙ্গেজমেন্ট বেড়ে গেছে, সেই মোবাইল থেকে বাচ্চাদের দূরে রাখবার জন্য এইরকম ছোট ছোট ক্রাফট, যেগুলো কিনা শিক্ষাতেও কিন্তু অনেক বেশি আমাদের কাছে হেল্পফুল হয়ে ওঠে। সেই রকমের কুয়েলিং ব্যাপারটা কিন্তু আর কিছুই না, শুধুমাত্র রঙিন কাগজগুলোকে আমরা একটা কাঠি আছে, বিশেষ কাঠির সাহায্যে পেঁচিয়েও বানাতে পারি বা নিজেরা হাতেও কিন্তু পেঁচিয়ে সেগুলোকে বানাতে পারি। এবং তার সাহায্যে আমরা বিভিন্ন, এখানে আমরা বারবার বাটারফ্লাইটাই করেছি, কিন্তু আমরা বিভিন্ন রকমের শেপসও কিন্তু এর মাধ্যমে করতে পারি। সেই রকমের ক্লক পেইন্টিং, এই যে আমরা ক্লক প্রিন্টিং যেটা করেছি, সেই ক্লক প্রিন্টিং এর জন্য আমরা ভেজিটেবলস এর ইউজ করেছি। এবং সেই ভেজিটেবলস গুলো যদি আমরা বইতে বাচ্চাদের দেখাই যে ইটস আ লেডিস ফিঙ্গার, ইটস অ্যান অনিয়ন, বাচ্চারা কিন্তু সেটাকে পড়া হিসাবে নেবে। কিন্তু সেগুলোই যদি বাচ্চাদের ধরিয়ে দিয়ে ক্রিয়েটিভিটির মাধ্যমে দেখানো হয়, বাচ্চারা কিন্তু অনায়াসে সেগুলো শিখবে যে কি দিয়ে আপনি ফুলটা করেছেন, দিস আর অল লেডিস ফিঙ্গার্স কাট আউট। লেডিস ফিঙ্গারগুলোকে কিন্তু আমরা কাট আউট করে সেটাকে কালারের মধ্যে ডিপ করে উই মেক দিস বিউটিফুল ফ্লাওয়ার ফর্মস। এইভাবে আমরা কিন্তু বাচ্চাদের সামনে থ্রু ক্রিয়েটিভিটি উই ক্যান মেক দ্য লার্নিং আ জয়াস লার্নিং, নট দ্যাট বোরিং ওয়ান উইথ দ্য বুকস অ্যান্ড বুকিশ নলেজ। আচ্ছা, এছাড়া আমরা এখানে পেন্সিল কালার্সের ইউজ করে একটা চিত্র তৈরি করেছি। এই পেন্সিল কালার্সের সাহায্যে আমাদের শিক্ষায়, মানে এখন হয়ে যাচ্ছে কি যে আমরা স্কুলগুলোতে দেখছি যে অত্যাধিক ক্রাফটের উপর জোর দেওয়া হয়, যেটা অনেকেই মনে করে কেন এত বেশি ক্রাফট করানো হচ্ছে। কিন্তু ক্রাফট আর কিছু নেই, শিক্ষারই একটা অঙ্গ। এতদিন আমরা যেটাকে বই পড়ে বাচ্চাদের ওরে পড়ে করে যেটা আমরা শিখেছি, সেটা কিন্তু আমরা খুব সহজেই আমাদের ক্রাফটের মাধ্যমে বাচ্চারা নিজেরা শিখতে চাইবে। যে যখন ওরা এই শেডগুলো ইউজ করছে, they can learn very easily the darker shade and the lighter shades very easily. এছাড়া আমরা এখানে স্টেনসিলস করার চেষ্টা করেছি এবং স্টেনসিলসের সাহায্যে we have made an animal. ওরা এই অ্যানিমালটা কিন্তু দেখে ওরা চিনতে পারবে ইটস আ ডিয়ার। আমরা কিন্তু এখানে বলে দিতে পারি যে ডিয়ার আর রেইনডিয়ার, আমরা যেটা এখানে তৈরি করেছি ডিয়ারের মতোই আরেকটা রেইনডিয়ার। ডিয়ার আর রেইনডিয়ারের পার্থক্য কিন্তু এখানে খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে। রেইনডিয়ার হ্যাভ দেয়ার বিউটিফুল হর্নস, এমনি ডিয়ারের হর্নগুলো কিন্তু এতটাও সুন্দর হয় না, রেইনডিয়ারের হর্নসগুলো যতটা বড় আর সুন্দর হয়। এইভাবে থ্রু আউট colors and creativity and all these crafts we can make our learning a peaceful learning and joyful learning and make the classroom more child centric. Thank you. এরপরে আমাদের আরেকটা টপিকও দেওয়া ছিল, সেটা হচ্ছে কালচার। কিভাবে কালচার আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারত, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতের যে সুবিশাল যে বিস্তার রয়েছে, আমাদের ভারতের মধ্যে বিভিন্ন কালচার সংস্কৃতি কিন্তু এর মধ্যে মিশে রয়েছে। কিন্তু চিত্রকলা, শিল্পকলা, ফেমাস, সেগুলো আমরা তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। এবং এই কস্টিউমসগুলো বোঝানোর জন্য আমি আমার এই গ্রুপের একজন সহপাঠী স্মৃতি রোসারিওকে ডেকে করে তিনি পোশাক, ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহ্যকে বহন করে। আমাদের ভারতে তাহলে উত্তরে আমরা দেখি কোন পোশাক প্রচলিত আছে। উত্তরে আছে জম্মু কাশ্মীর, যেখানকার প্রচলিত পোশাক হলো ফেরান। তারপর হচ্ছে পাঞ্জাবের হচ্ছে পাগড়ি এবং ধুতি কুর্তা, মেয়েরা পরে সালোয়ার কামিজ, এগুলো তাদের ঐতিহ্যগত পোশাক। ঐতিহ্যগত পোশাকে আমরা যদি পশ্চিম দিকে দেখি, গুজরাট আছে, মহারাষ্ট্র আছে। গুজরাটে হচ্ছে এটা হচ্ছে, আর এটা মধ্যপ্রদেশের হলো লেহেঙ্গা চোলি, মহারাষ্ট্রের হচ্ছে লাহোরি পোশাক। তারপর হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশ যদি দেখি আমরা দক্ষিণের দিকে, এখানে তাদের ঐতিহ্যগত পোশাক হলো শাড়ি, এবং তারা ব্লাউজের সাথে শাড়ি যুক্ত করে একটি কাপড় পরে এবং ছেলেরা পরে ধুতি ও কুর্তা। এখানে আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের কথা যদি বলি, পশ্চিমবঙ্গের হচ্ছে লাল পাড় দেওয়া সাদা শাড়ি এবং ছেলেরা পরে ধুতি কুর্তা। আর অসমে হচ্ছে মেঘলা পোশাক এবং এখানকার ধুতি এবং গামোছা খুবই প্রচলিত। ধন্যবাদ। বলছি এটি বিক্ষোভ চিত্রকর্মও বলতে পারে, এটির মাধ্যমে এখানকার আদিবাসীরা চিত্রকর্মটিকে তুলে ধরে। তারপর নিচে আছে কিন্তু আমরা
চিত্র, যেটি হচ্ছে হিমাচল প্রদেশে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত একটি বিখ্যাত চিত্রকর্ম। তার নিচে আছে ওয়ার্নি পেন্টিং, তিনি মহারাষ্ট্রের আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত একটি চিত্র, যেটা আমরা বিভিন্ন ধরনের জায়গায় এগুলো আমরা এখন দেখতে পাই। তারপর এখানে আছে আসামের স্কল পেন্টিং। এটি মূলত সেখানকার আদিবাসীরা প্রাকৃতিকভাবে যে সমস্ত উপাদান পান বা প্রাকৃতিকভাবে যে সমস্ত রং পান, সেই সমস্ত রং দিয়ে এই ধরনের চিত্র করেন। এখানে মূলত পৌরাণিক কাহিনীকে ফুটিয়ে তোলা হয়। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে আমরা যে পিকচারটি ইউজ করছি সেটা হচ্ছে বিষ্ণুর প্রথম অবতার, যে মৎস্য অবতার আমরা বলতে পারি, তার এখানে চিত্র আছে, যেখানে বেশিরভাগ নীল আর হলুদ রঙের আমরা ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি। এই নীল রঙটা ব্যবহার করার জন্য আমরা অপরাজিতা ফুলের রং এখানে ইউজ করা হয়েছে, মানে করা হয় আর কি। আর হলুদ রং ব্যবহারের জন্য প্রাকৃতিকভাবে হলুদ রঙকে এখানে ব্যবহার করা হয়। এই নিচে আছে হচ্ছে যেটা কোবরা আর্ট ফর্ম। কোবরা আর্ট ফর্ম এক ধরনের আর্ট ফর্ম, যেটি হচ্ছে আমাদের ঝাড়খণ্ডে প্রচলিত আদিবাসীদের মধ্যে। আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে চিতারা চিত্রকলা, যেটি কর্ণাটকে বিখ্যাত। এটি মূলত একটি জ্যামিতিক চিত্র এখানে দেখতে পাওয়া যায়। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই চিত্রতে একটি বড় ক্ষেত্র আছে, ওপরে কিছু পঞ্চভূত আছে, এর মাধ্যমে বিভিন্ন মানে চিত্র, জ্যামিতিক চিত্রের মাধ্যমে এই চিত্র মানে এই ধরনের চিত্র প্রকাশ করা যায়। তারপর আমরা নিচে এখানে দেখতে পাচ্ছি যেটা কলমকারী আছে। কলমকারী হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশের। আমরা যারা বস্ত্রপায়ন শিল্প, আমরা অনেকেই আমাদের মানে ঐতিহ্যবাহী পোশাকের শাড়ি, তো এখানে বস্ত্রপায়ন শিল্পে এই কলমকারী আমরা বহু ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি। এখানে আমরা মধুবনী চিত্র দেখতে পাচ্ছি। বিহারের মধুবনীকে আমরা অনেকে নিতে পারি। আমাদের নিচে আছে পিথোরা পেন্টিং। পিথোরা পেন্টিং একটি বিখ্যাত পটচিত্র বলতে পারি। আর এইদিকে লাস্টে আছে আমাদের হচ্ছে কালীঘাট পটচিত্র, যেটা পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত তীর্থ। এনহ্যান্সিং ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড কালচার অ্যাওয়ারনেস। আমরা এই বিষয়টার উপর কেন্দ্র করে আমরা এই ওয়াল ম্যাগাজিনটা প্রস্তুত করেছি। এই ওয়াল ম্যাগাজিনের মাধ্যমে আমরা দেখাতে চেয়েছি যে আমরা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের সাথে সাথে তাদের কীভাবে ক্রিয়েটিভিটি মাইন্ডটা বাড়াতে পারি, তার সাথে তাদের যে সাংস্কৃতিক যে সচেতনতা কীভাবে আমরা তাদের ক্রিয়েটিভিটি করতে পারি, এই বিষয়ে আমরা আজকে আলোচনা করলাম এই ওয়াচিং। এবং আমরা এই ওয়াল ম্যাগাজিনের মাধ্যমে সেই বিষয়টিকে ফুটিয়ে তুলছি। ওয়াল ম্যাগাজিন হলো কোনো বিষয়কে আমরা যখন যদি ধারণা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি, সেটা বিভিন্ন ক্রিয়েটিভিটি দেখাচ্ছি। সেটা হচ্ছে আঁকার মাধ্যমে কিছু ড্রয়িং করলাম, কিছু মডেল দেখালাম, সেটার মাধ্যমে আমরা যখন পুরোটা আমাদের গ্রুপের নাম হচ্ছে সিস্টার নিবেদিতা গ্রুপ, যেটা আমরা 4 জন হয়েছি। আমি তনুশ্রী দাস। বিভিন্ন কোকারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস আমরা ব্যবহার করছি। কোকারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে আসলে এমন একটি শিক্ষণ প্রক্রিয়া যা আমাদের গতানুগতিক শিক্ষার বাইরে আমাদের সামাজিক, ব্যক্তিগত এবং আমাদের মানসিক বিকাশে সাহায্য করছে। এগুলোর বিভিন্ন রকম প্রকারও আছে কোকারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, যেমন আমাদের শারীরিক কার্যক্রম বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে, সৃজনশীল কার্যক্রম, বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রম, প্রযুক্তিগত কার্যক্রম, ব্যক্তিগত দক্ষতা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার দেখা যাচ্ছে। এবার আমরা স্কুল বাড়িটির ভিতরে ঢুকবো এবং আমি মেলাজিনের মধ্যে যাই। আমরা প্রথমে আমরা আমাদের স্কুলে ঢুকে আমাদের গ্রাউন্ড ফ্লোরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি বাগান বা আমাদের স্কুলের গার্ডেনিং ক্লাবকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখন প্রত্যেকটা স্কুলে, বেশ বড় বড় স্কুলগুলোতে এখন গার্ডেনিং ক্লাব কনসেপ্টটা ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে। আর এই গার্ডেনিং ক্লাবে আমরা যখন বদ্ধ একটা ক্লাসরুমে বসে বসে যখন শিক্ষার্থীরা যখন দম বন্ধ হয়ে আসে তাদের, তখন তাদের স্বস্তিতে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য তাদের সবুজে ঘেরা একটা আকাশ, খোলা আকাশের মতো একটা জায়গা লাগে। আর সেই জায়গাটাই হচ্ছে এই বাগান। এই বাগানের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি শিক্ষার্থীরা গাছে জল দিচ্ছে। আর এখানে কারুর হাতে দেখুন, এখানে নিজেদের সবজি খাদ্য তাদের সেই সবজি ফল তারা নিজেরাই উৎপন্ন করতে শিখছে। এখানে একজন টিচার আছেন যে তাদেরকে এই বিষয়ে গাইড করছে। এই বাগান যখন তারা করবে, এই গার্ডেনিং ক্লাবের মাধ্যমে তারা নিজেরা যে খাদ্যটা তারা খায় সেটা তারা উৎপন্ন করতে শিখবে। সেই প্রত্যেকটা গাছগাছালি কীভাবে উৎপন্ন হয় তা জানবে, বিভিন্ন কোন গাছের সঙ্গে কোন সার দিতে হয়, ঠিক কতটা পরিমাণে জল দিতে হয় তা জানবে। এবং অনেক ছোটো ছোটো বাচ্চাদের কী হয়, যারা সবজি খেতে ভালোবাসে না, তারা যখন নিজেদের খাদ্যটা নিজেই উৎপন্ন করতে পারে। আমরা পরবর্তী তলে চলে এসেছি। পরবর্তী তলে আমরা ঢুকেই প্রথমে দেখতে পাচ্ছি সুইমিং। যেরকম আমরা গার্ডেনিংয়ে কী দেখলাম, আমাদের মন ভালো থাকে, সেই রকমই শরীরকে ভালো রাখার অন্যতম একটি মাধ্যম হচ্ছে এই সাঁতার। আচ্ছা, এই সাঁতারে আমরা সবাই এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি, এই যে তারা সাঁতার কাটছে, এই যে সাঁতার কাটছে। এই সাঁতারের মাধ্যমে তাদের কী হয়, যাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের অসুবিধা থাকে, সাঁতার কাটলে সেই অসুবিধাটা দূর হয়ে যায়, তাদের মাংসপেশি শক্ত হয়, তাদের মাইন্ডের সাথে বডির কোঅর্ডিনেশনটাও বৃদ্ধি পায়। তো এই যে আমরা এখানে যখন দেখতে পাচ্ছি, এই যে জলটা যেরকম নড়ছে, এই যে ওরা সাঁতার কাটছে, এই যে এই সাঁতারের মাধ্যমে তাদের এই সুবিধাগুলো হয়। আর অসুবিধাও কিছু আছে, যেমন অনেক মনোযোগের খুব প্রয়োজন হয়, সেটা কিন্তু আমরা কিছু শিখতে পারি না। তো খেলাধুলা আমাদের এই একাগ্রতা বা মনোযোগ বাড়াতে সাহায্য করে। যেমন এটি আমাদের শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করছে, তেমনি মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতেও সাহায্য করছে আমাদের। যেমন ইনডোর গেমস বা আমরা তলে পার্ক দেখতে পাচ্ছি, সেখানে আউটডোর গেমস দুটোই আমাদের সাহায্য করছে। এছাড়া আমাদের শৃঙ্খলা পরায়ণ করে তুলছে, অধ্যাবসায় সাহায্য করছে। এবং খেলাধুলা যেটা আমাদের বলা হচ্ছে, আজকের ডেটে শিক্ষার্থীদের খুব বিজি স্কেডিউল থাকে, ওরা বজায় রাখার জন্য খেলাধুলা খুব প্রয়োজন হচ্ছে।
এছাড়াও আমাদের দলীয় মনোভাব তৈরি করতে এবং নেতৃত্ব একটা গ্রুপ লিডার হওয়ার বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে আনছে। যেমন ক্রিকেট দেখতে পাচ্ছি, ক্রিকেট আর ফুটবল। তো ক্রিকেটের ক্ষেত্রে একজন ক্যাপ্টেন থাকে, ফুটবলের ক্ষেত্রেও সেটা থাকে। তো তাকে দায়িত্ব নিয়ে টিমটাকে চালাতে হচ্ছে, তো তার মধ্যে একটা নেতৃত্ব গ্রো করছে। তো এমনি একসাথে যেহেতু ওদের খেলতে হচ্ছে, ওদের মধ্যে দলীয় মনোভাবও তৈরি হচ্ছে, দলগত কাজ করতে শিখছে। তেমনি যখন আমরা ইনডোর গেমস দেখতে পাচ্ছি, যেটা চেস খেলছে, ক্যারাম খেলছে, তো সেক্ষেত্রে চেসের ক্ষেত্রে যেমন মাথার কাজ খুব বেশি করে করতে হচ্ছে, যেমন আমাদের বুদ্ধিকে অনেক বেশি খাটাতে হচ্ছে, সেই জিনিসগুলো আমাদের খেলাধুলার মাধ্যমে হচ্ছে, যা আমাদের শিক্ষাকে আরও বেশি করে ত্বরান্বিত করছে। এরপর আমরা পরবর্তী ফ্লোরে আসবো। এর পরবর্তী ফ্লোরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডান্স ক্লাব, ড্রামা ক্লাব এবং মিউজিক ক্লাব। এখানে 3টি ক্লাব রয়েছে। প্রথমে হচ্ছে ডান্স ক্লাব। এখানে ডান্স ক্লাবে আমি এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে কিছু একটা ওয়েস্টার্ন ডান্স এখানে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি। আর এর পাশে হচ্ছে ভারতীয় কিছু নৃত্য, যেটা হচ্ছে স্কুল বাড়িতে ওরা পার্টিসিপেট করছে। এবং এরপরে হচ্ছে একটা থিয়েটার, যেখানে ছাত্রছাত্রীরাও স্টেজে পারফর্ম করছে। এরপর হচ্ছে মিউজিক, যেখানে প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রীর কয়েকটা ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে ওরা সেগুলো অ্যাপ্লাই করছে। আচ্ছা, এবার আমি আসি যে এই যে আমাদের ডান্স ক্লাব এবং ড্রামা ক্লাব আর মিউজিক ক্লাব, এই ক্লাবের কী কী পজিটিভ দিক, যে প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রী পার্টিসিপেট করছে, তাহলে তাদের মধ্যে কী হচ্ছে, আত্মবিশ্বাস বাড়ছে। আর সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে কী হচ্ছে, ওরা সঙ্গীত যখন করছে একে অপরের প্রতি সহযোগী এবং সহানুভূতিশীল মনোভাব যেমন গড়ে উঠছে, তেমন কী হচ্ছে, ওরা এক্সট্রা অনেক অ্যাক্টিভিটিসে অংশগ্রহণ করে। নেগেটিভ দিক কী হতে পারে? আচ্ছা, প্রথমে আসি হচ্ছে ডান্স। ডান্সের নেগেটিভ দিক কী হতে পারে? একটা স্কুলে যখন প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রী মানে ডান্সের প্রতি দেখা গেলে বেশি আকৃষ্ট হয়ে গেল, তখন তাহলে বাচ্চারা কী হচ্ছে, এগুলো যখন ওরা প্লে করছে তখন একটা আনন্দ হচ্ছে, ওদের মানে আমাদের যে এডুকেশন যে সিস্টেম সেটা কিন্তু ব্যাহত হচ্ছে। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে আমাদের সহপাঠী সুমনা, সে কিছু বলবে। টিফিন শেখানোর কথা, আমরা সবাই কম বেশি খুব খেতে ভালোবাসি। তো আমরা যখন খেতে ভালোবাসি, কিন্তু বাচ্চারা খুব বেশি জাঙ্ক ফুড খেতে ভালোবাসে। তো এই জাঙ্ক ফুড থেকে যদি দূরে রাখার চেষ্টা করা হয়, তার জন্য আমরা কুকিংয়ের যদি একটা চেষ্টা করতে পারি, যে ওদেরকে কুকিং ক্লাস বা এরকম কোনো স্কুলে যেরকম ব্যবস্থা করা হয়, তো তার মাধ্যমে ওরা কি যে ভালো কোন খাবারগুলো ভালো, কোন খাবারগুলো হেলদি, কোন খাবার সব জিনিসগুলো এগুলো ওদের তো কথা বেশি। আমরা এখানে দেখছি যে রান্না করা বা কুকিংয়ের অভ্যাস তো খুবই ভালো কথা, কিন্তু একটা খারাপ দিক এর রয়েছে, সেটা হচ্ছে যে এই কুকিংয়ের দিকে মনোযোগ দিতে গেলে বাড়িতেও এর জন্য স্পেস রাখা দরকার। কিন্তু বাড়িতে বাবা মা ছোটো ছোটো বাচ্চাদেরকে এতটা করতে দেয় না, এবং তার জন্য আমাদের দেখতে পাই যে আরও কিছু জিনিস, যে কুকিং শিখলে তাদের আর একটা জিনিস ভালো হয়, যে তাদের মনটা ডাইভার্ট হয়। শুধুমাত্র পড়াশোনার দিকেই মন যদি থাকে, তাহলে ইসা বেরোতে পারলো না, ক্যামেরাম্যান পৌঁছে গেছে। এর মধ্যে প্রোজ মাইক্রো ওভেনের মধ্যে কিছু প্রোজ আর কনস আছে। সায়েন্স দেখা যাচ্ছে, সায়েন্সের একটা ল্যাব আছে বা তাতে কিছু জিনিসও রয়েছে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বা কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের সায়েন্সটা কী করছে, যেমন এই একটা জিনিস আছে, এটা বাচ্চাদের কাছে একটা খেলনা মনে হচ্ছে, হয়তো ফ্যানের মতো খেলনা, কিন্তু এই মেকানিজমের সায়েন্স আছে, যেটা ওদেরকে খেলার মাধ্যমে সেটা শিখতে সাহায্য করছে। জিনিসটাকে টানলে জিনিসটা এ হয়ে যাচ্ছে, আবার ওরা ফ্যানের মতো ঘুরিয়ে আবার জিনিসটা করছে, কিন্তু যখন ওদের মেকানিজমটা শেখানো হচ্ছে, জিনিসটা ওরা নিজেরাও করতে পারছে, প্লাস ওদের কাছে এটা খেলারও জিনিস। তেমনি এখানে আরেকটা জিনিস, যেটা আমাদের রোবটের মতো দেখতে, জিনিসটা হয়তো রোবট টয় লাগবে হয়তো দেখতে, সেই জিনিসটাও ওরা করতে পারে। বুঝতে পারছি সেই জিনিসটা হচ্ছে যে কোনো জিনিস হয়তো আমরা জিনিসটা বর্ণনা করছি, কিন্তু খুব অডিও মেমোরির যতটা তার স্থায়িত্ব থাকে, তার থেকে ভিজুয়াল মেমোরির স্থায়িত্বকাল অনেক বেশি থাকে ব্রেনে, এবং তার থেকেও বেশি থাকে অডিও ভিজুয়াল মেমোরির স্থায়িত্বকাল। তো আমরা যদি বিভিন্ন প্রজেক্টারের মাধ্যমে বা ল্যাপটপে বা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে ডেমনস্ট্রেশনের পর এবার আমাদের শেষ গ্রুপ, লাস্ট গ্রুপ, সরোজিনী নাইডু গ্রুপকে আমি ডেকে নেবো তাদের ওয়াল ম্যাগাজিন প্রদর্শনের জন্য। সরোজিনী নাইডু, যাকে আমরা জানি ইন্ডিয়ান দ্য নাইটিঙ্গেল অফ ইন্ডিয়া বলে আমরা যাকে চিনি, এবার সেই গ্রুপ আমাদেরকে তাদের ওয়াল ম্যাগাজিনে প্রদর্শন করে দেখাবে। থ্যাংক ইউ। জোরে আজকের এই ওয়াল ম্যাগাজিন যে
আমরা আমাদের কলেজে ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন ডেটা পালন করা হচ্ছে, যেখানে আমরা কী করছি, আমরা কলেজের শিক্ষার্থীরা সবার উদ্যোগে একটা ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন তৈরি করে সেখানে আমরা আমাদের নিজস্ব মতামত, নিজেদের ধারণাকে আমরা কী করছি একটা ম্যাগাজিনের আকারে প্রকাশ করছি। সবার আগে যেহেতু ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিনটা কি, ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন হলো একটি সাময়িক পত্রিকা, যেখানে কী হয়, যেখানে আমরা শিক্ষার্থীদের মতামত, শিক্ষার্থীদের নলেজের মতামত, কবিতা কিংবা কোলাজের মাধ্যমে, ছবির মাধ্যমে আমরা কী করি, আমরা এই জায়গায় সেগুলোকে একটা দেওয়ালের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি। এই ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিনকে আমরা দেওয়াল পত্রিকাও করে ফেলি। এবার আমরা যাবো আমাদের আজকে তার আগে বলবো আমাদের গ্রুপের নাম হচ্ছে সারাদিন আইডি গ্রুপ। আমাদের গ্রুপে আমরা 4 জন আছি, আমি শাশুন নামে পারবি, আমি আপনাদের পারবি, আমি প্রেখা। তো আমাদের আজকের এই টপিকটি হলো সোশ্যাল মিডিয়া ইমপ্যাক্ট অন এডুকেশন। সোশ্যাল মিডিয়া হলো বর্তমান যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, যার ফলে কী হয়, যোগাযোগ ব্যবস্থায় একটা গুরুত্বপূর্ণভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা ইমপ্যাক্ট করেছে, যেটা কি আমরা অতি সহজে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পারি। এই যোগাযোগ হলো একটি শক্তিশালী যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবে যেটা পরিগণিত। এই সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের বর্তমান যুগে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে, যেখানে কী হচ্ছে, আমরা একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করছি, তথ্য আদান প্রদান করতে পারছি, এবং কী করছি, আমরা আমাদের নিজেদের যে চিন্তার সম্প্রসারণ, নিজেদের যে চিন্তা, সেই চিন্তাটাকে আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারছি, যেটাতে কী হচ্ছে, যেটাতে আমাদের সমাজের প্রতি একটা ভালো প্রভাব পড়ছে। এরপর আমি বলবো, এই সোশ্যাল মিডিয়া শুধুমাত্র ব্যক্তিগত না, মানে একটা ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কি আছে সোশ্যাল মিডিয়াটা আমরা এই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়াটাকে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রেও খুব ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারি, এবং শিক্ষাক্ষেত্রেও এই সোশ্যাল মিডিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যেমন শিক্ষার ক্ষেত্রে, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা খুবই ভালোভাবে সোশ্যাল মিডিয়াটাকে ব্যবহার করতে পারে। যে আমরা এতক্ষণ জানলাম যে সোশ্যাল মিডিয়া বলতে কি বুঝি, সোশ্যাল মিডিয়া যে শুধুমাত্র বিশ্বব্যাপীতে তার প্রভাব বিস্তার করেছে তা নয়। সোশ্যাল মিডিয়া কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রেও এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অর্জন করেছে। যেমন আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপস ইউজ করে থাকি, যেমন ইনস্টাগ্রাম, চ্যাটজিপিটি, হোয়াটসঅ্যাপ, গুগল ক্রোম, ফেসবুক, ইউটিউব, এই ধরনের অ্যাপগুলোর মাধ্যমে বা এই ধরনের মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে আমরা কিন্তু সারা বিশ্ব বা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন খবর বা বিভিন্ন ধরনের তথ্য সেগুলো আমরা সহজেই সঞ্চয় করতে পারি। আচ্ছা, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের কিন্তু জ্ঞানের সম্প্রসারণ ঘটছে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের জ্ঞানের সম্প্রসারণ ঘটে। আমাদের বিভিন্ন ধরনের অ্যাপস, যেমন গুগল ক্রোম, ইউটিউব, ফেসবুক, চ্যাটজিপিটি, টেক্সটবুক ইত্যাদি, এই অ্যাপগুলোকে ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন ধরনের তথ্য যেমন সঞ্চয় করতে পারি, তেমন সেই আমরা যখনই কিছু খুঁজতে যাই বিভিন্ন অ্যাপসের আমরা যখন বিভিন্ন ধরনের তথ্য খুঁজতে যাই, আমাদের সবারই প্রথম মাথায় আসে হচ্ছে গুগল ক্রোমের কথা, যার ফলে আমরা সেখানে একটা তথ্য খুঁজতে গিয়ে আমরা আরও বিস্তারিত অনেক তথ্য আমরা সেখান থেকে পেয়ে থাকি, যার ফলে আমাদের জ্ঞানের সম্প্রসারণ হচ্ছে, আমাদের সৃজনশীলতা এবং অনুপ্রেরণাকেও কিন্তু প্রভাব বিস্তার করছে এবং আমাদের প্রভাব বিস্তার করছে। আচ্ছা, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে শিক্ষকদের জন্য এক নতুন সুযোগ করতে আমরা দেখতে পাই। তো দেখবো যে সেলফ লার্নিং আমরা নিজেরাও একজন শিক্ষার্থী, বা আমাদের ছোট ছোট বিভিন্ন ধরনের আমাদের থেকেও ছোট অনেক শিক্ষার্থী আছে, যেমন প্রাথমিক স্তরে বিভিন্ন ধরনের স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন গবেষণার ক্ষেত্রেও কিন্তু এই সোশ্যাল মিডিয়ায় অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করছে, যার মাধ্যমে আমরা নিজেরাই বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে বিভিন্ন কিছু শিখতে পারছি, জানতে পারছি। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে যে আমরা শুধুমাত্র শিখতে পারছি, জানতে পারছি তা নয়, সোশ্যাল মিডিয়া কিন্তু গ্লোবাল নেটওয়ার্ক হিসাবেও কাজ করে। কেননা আমরা বিভিন্ন ধরনের তথ্য যেটা জানতে পারছি বা শিখতে পারছি, সেটা একে অপরের সাথে শেয়ার করে আমার আরেকজন সহপাঠী সোশ্যাল মিডিয়ার যে অপব্যবহারগুলো আছে সেগুলো আলোচনা। শিক্ষাক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যবহার বিপুল আমরা দেখেছি এবং সুবিধাও অনেক রয়েছে, সেটা আমরা এখনই দেখলাম, কিন্তু তাছাড়াও অনেক অসুবিধাও পরিলক্ষিত হয়। প্রথমে আমি যদি বলি সাইবার বুলিং হলো শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা মানসিকভাবে অনেক ভুয়ো তথ্য, ভুয়ো কোর্স, ভুয়ো স্কলারশিপ, প্রতারণামূলক অনেক তথ্য পেয়ে মানসিক চাপে ভেঙে পড়তে পারে। এবং তারপর যদি বলি প্রাইভেসি নিয়ে অনেক সমস্যা হয়। কোনো শিক্ষার্থী যদি তার নাম, ঠিকানা, অনেক ছবি যদি সোশ্যাল মিডিয়াতে সেটা পোস্ট করে থাকে, অন্য কোনো ব্যক্তি যদি তার নাম নিয়ে, তার ছবি নিয়ে যদি কোনো অবৈধ কাজে যুক্ত থাকে, তাহলে তাকে অনেক মানসিক চাপের সম্মুখীন হতে পারে। তারপর যদি বলে থাকি অধিক সময় যদি কোনো শিক্ষার্থী সোশ্যাল মিডিয়া, অর্থাৎ আমরা এখন দেখি বিভিন্ন গেমিং অ্যাপ ছাড়াও সোশ্যাল মিডিয়া, ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, এই সমস্ত অ্যাপে রিলস, শর্টস এগুলো স্ক্রল করার ফলে অনেকটা সময় নষ্ট হচ্ছে। সময় নষ্টের সাথে সাথে তাদের মনোযোগেরও অনেক ক্ষতি হচ্ছে, পড়াশোনায় মনোযোগ বসছে না। এছাড়াও আমি বলবো যে তাদের ব্রেনেও অনেক ক্ষতি হচ্ছে।
কি হয়, অতিরিক্ত শর্টস বা অতিরিক্ত রিলস স্ক্রোল করার ফলে কি হচ্ছে, তাদের আর পড়াশোনায় একঘেয়েমি চলে আসছে। কারণ প্রত্যেকটা কন্টেন্টে তারা নতুন নতুন এন্টারটেনমেন্টের জিনিস দেখতে পারার রকম প্রবলেম দেখা দিচ্ছে। এছাড়াও তাদের মানসিক চাপ, অ্যাংজাইটি, তারপর সেলফ ডাউট, ডিপ্রেশন, স্ট্রেস, এই সমস্ত মানসিক চাপেরও শিকার হচ্ছে। এই মুহূর্তে জানলাম যে সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের জীবনে কীভাবে প্রভাব পেয়েছে, তার সুবিধা এবং অসুবিধা জানলাম। এবার আমরা জানবো যে ভবিষ্যতে আমাদের এই সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের এই যে প্রজন্মটাকে কোন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে এবং কী কী সুবিধা আমরা পেতে পারি সেখান থেকে, আমাদের কী কী ক্ষতি হতে পারে। সবার আগে এখানে একটা ছবি আছে যেটা হলো টেকনোলজি আসক্তি এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তার চ্যালেঞ্জ। টেকনোলজি আসক্তি বলতে এখনই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ছোটো ছোটো ভাই বোনদের থেকে শুরু করে এবং আমরাও যখন মানে সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করি, আমরা সেই সোশ্যাল মিডিয়াটা ব্যবহার করতে করতে আমাদের কি হচ্ছে, অনেকটা এই সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি আসক্তি চলে আসছে। কি হচ্ছে, আমরা সোশ্যাল মিডিয়াটাকে এত পরিমাণে ব্যবহার করছি যে আমাদের ফোন ছাড়া আমরা অন্য কোনো কিছু করতে পারছি, যার কারণে কি হচ্ছে যে এই একটা আসক্তি চলে আসছে। আর কি হচ্ছে, আমাদের যে নিজেদের আমরা অনেক কিছু ইনফরমেশন সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করে থাকি, তার ফলে কি হয়, কেউ এই তথ্যগুলো নিয়ে সেটাকে অপব্যবহার করে আমাদেরকে কোনো রকমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করতে পারে এবং আমাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন হয়। এরপরে আমি দেখবো আরেকটা পয়েন্ট, যেটা হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও অটোমেশন। ফিউচারে এটা হতে পারে যে এআই, আমরা এখন থেকে এআই এর কিন্তু প্রচুর ব্যবহার করি। এছাড়াও ভবিষ্যতে এই এআই প্রযুক্তিটা এতটা উন্নত হবে যেখানে আমরা দেখতে পাবো হয়তো যে রোবটের মাধ্যমে সমস্ত কাজকর্ম হচ্ছে, এবং এখনও সেটা হচ্ছে, কিন্তু এই জিনিসটা ভবিষ্যতে কি হবে, আরও বেশি আপগ্রেড হবে। আপগ্রেড হওয়ার পরে কি হবে, দেখা গেল আমাদের মানুষের অনেকগুলো কাজ যেগুলো রোবটের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে, সেখানে আমাদের কি হচ্ছে যে কাজের যে একটা বেকারত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। আর কি হচ্ছে যে আমরা নিজেদের কাজগুলো নিজেরা করতে চাইছি না, আমরা কি হচ্ছে, আমরা রোবটের উপরে সম্পূর্ণ ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাবো, তারপরে নিজেরা নিজেদের কাজ করবো না, এক জায়গায় বসে থাকবো। আরেকটা পয়েন্ট আছে জৈব প্রযুক্তি ও মানবদের সংযোগ। এখানে ভবিষ্যতে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে আমরা দেখলাম, সেখানে আলোচনা করে যে ভবিষ্যতে হতে পারে যে কম্পিউটার বা প্রযুক্তির সাথে মানব ব্রেন, আমাদের যে ব্রেনটা আছে, এই ব্রেনটাতে আমরা যা চিন্তাভাবনা করি এখন কি হচ্ছে, আমাদের মানুষের মধ্যেই আছে, কিন্তু ভবিষ্যতে এটা হতে পারে যে আমাদের মনে যে চিন্তাভাবনা, যেমন আমরা ওয়াইফাই কানেকশন নিই, একটা মোবাইল থেকে আরেকটা মোবাইলের ওয়াইফাই কানেকশন নিই, তখন কি হয়, ওই ওয়াইফাই কানেকশন নেওয়ার পরে আমরা সেখান থেকে অনেক ডাটা নিতে পারি, কিংবা আমরা ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন রকম ডাটা পাচ্ছি। তো একটা কি হচ্ছে, ইন্টারনেটটা এমন একটা জায়গা, সেখান থেকে আমরা বিভিন্ন রকমের ডাটা সংগ্রহ করতে পারছি। তেমনই মানুষের যে ব্রেনটা হবে, এই ব্রেনটা তখন কানেক্টেড হয়ে যাবে কম্পিউটারের সাথে বা প্রযুক্তির সাথে। তার ফলে কি হবে, আমাদের নিজেদের কোনো একটা প্রাইভেসি থাকবে না, যে কোনো কিছু আমি যা করবো যা ভাববো। এখনো হয় কোনো মানুষ স্যাড থাকলে সে যদি মোবাইলে কোনো রকম কিছু ইউজ করে, তোমরা সবাই লক্ষ্য করে দেখবে, তুমি ধরে নাও তুমি স্যাড আছো কিংবা তুমি খুব আনন্দে আছো, তখন কিন্তু তুমি যখন স্যাড আছো তখন কিন্তু তোমার মোবাইলে তুমি যদি কোনো ভিডিও কিছু দেখতে যাও, তখন তুমি রিলসের ক্ষেত্রে যদি বলি স্যাড রিলস দেখতে পাচ্ছ, ইউটিউব শর্টসে দেখতে পাচ্ছ স্যাড, কিংবা তুমি যখন কোনো কিছু ভাবছো, কোনো কিছু নিয়ে আলোচনা করছো, তুমি তখন কি হচ্ছে যে হিয়ারিং ডিভাইস, এটা আমাদের মোবাইলে সবারই আছে, সেখানে কি হয়, ওটা অ্যাক্টিভেট করা থাকলে তারা সেখান থেকে আমাদের এই আওয়াজগুলোকে এরপরে আমরা যে কী বলছি সেটা তারা সেখান থেকে নিয়ে সেই জিনিসগুলো আমাদের সামনে প্রস্তুত করতে পারে। তার ফলে কি হয়, আমাদের অনেক রকম সুবিধাও হয়, আবার আমাদের অনেক রকম মানসিক অবসাদ চলে আসে। যদি আমরা দুঃখিত থাকি, তখন আমাদের সামনে যদি সেরকম দুঃখের কোনো একটা জিনিস উপস্থাপন করা হয়, তাহলে কি হয়, আমাদের মাইন্ডটা ওইদিকে ডাইভার্ট হয়ে যায়, আরও বেশি আমরা সেই জিনিসটা নিয়ে ভাবতে থাকি, আর ভাবতে ভাবতে আমাদের শরীরেও অবসাদ চলে আসে, মানসিকভাবে আমরা বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারি। এরপরে দেখাবো, এটা হলো ভবিষ্যতের টেকসই শহর বা সাস্টেইনেবল ফিউচার সিটি। সেটা যে সমস্যাগুলো, অসুবিধাগুলো, এগুলো থেকে আমরা কিভাবে মুক্তি পেতে পারি বা আমরা কী কী ভাবে এই জিনিসগুলোকে আমরা রোধ করতে পারি। আমরা এতক্ষণ দেখলাম যে সোশ্যাল মিডিয়া কি, সোশ্যাল মিডিয়া কীভাবে ব্যবহার করা যায় আমাদের শিক্ষার্থীদের জীবনে, সেটা আমাদের শিক্ষায় কীভাবে সুবিধা করে এবং কী কী অসুবিধা বা অপব্যবহার করে সেটা আমরা দেখলাম। আমরা প্রতিনিয়তই নানা রকম সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে থাকি, সেটা আমরা হয়তো ভালো দিকেও ব্যবহার করি, খারাপ দিকেও ব্যবহার করি, কিন্তু আমরা ভালো দিক ব্যবহার করতে গিয়ে বেশি আমরা খারাপ দিকটা ব্যবহার করি। এই অপব্যবহার থেকে, এই সোশ্যাল মিডিয়ার যে অপব্যবহার, এটা প্রতিরোধ করতে গেলে আমাদের সবাইকে মিডিয়া লিটারেসি বৃদ্ধি করতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়া সম্বন্ধে আমাদেরকে সবাইকে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং যে ডিজিটাল লিটারেসি আছে সেটা সম্বন্ধে আমাদেরকে বেশি করে জানতে হবে। কম্পিউটার বিষয় যদি আমরা ঠিক মতো না জানি, তাহলে আমরা নানা রকম ওয়েবসাইটে যেখানে আমাদের সঠিক তথ্য দেওয়া উচিত না সেখানে আমরা দিয়ে ফেলবো, যার জন্য আমরা বিভিন্ন রকম প্রতারণার সম্মুখীন হবো। যেমন ফেক নিউজের মধ্যে ফেক নিউজ যেমন আমরা পাবো, সেখান থেকে ভুল তথ্য আমরা পাবো, সেখানে আমরা আমাদের নিজস্ব যে তথ্য সেগুলো দিয়ে ফেলবো। সাইবার বুলিংয়ে আমরা সম্মুখীন হবো। যাতে এইসব অসুবিধা বা অপব্যবহারের সম্মুখীন না হতে হয়, তাই জন্য আমাদের সবাইকে ডিজিটাল লিটারেসির মধ্যে আমাদেরকে থাকতে হবে। তারপর আমরা জানবো শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এই যে আমরা অপব্যবহার করছি সোশ্যাল মিডিয়ার যে অপব্যবহার, যাতে আমরা যে ব্যবহারকারী আছি, যে ব্যবহারকারী যে সঠিক অ্যাকাউন্টে ঢুকতে পারে, তাদের সঠিক তথ্য, সঠিক যে ইনফরমেশন সেটা দিতে পারে, যাতে সেটা কেউ
আমি যেটা না চাইবো যাতে ও যাতে না দেখতে পায় সেই আমার তথ্যটা, যে ভিউয়ার্স যারা আছে সেইটাও নিয়ন্ত্রণ করবে, সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে যে সাইবার বুলিং থেকে যাতে আমরা রোধ পাই। যদি আর যেমন আমাদের শিক্ষার্থীদের জীবনে যেমন সুবিধাও করে সেরকম নানা রকম অসুবিধাও নিয়ে আসে, কিন্তু আমরা সবাই চেষ্টা করবো সোশ্যাল মিডিয়া সম্বন্ধে শিক্ষা জ্ঞান নিয়ে তারপর সেরকম ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজের তথ্যগুলোকে শেয়ার করা। এই বলে আমাদের গ্রুপে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ সমাপ্ত। এই 4টি গ্রুপ আমাদের ওয়াল ম্যাগাজিন প্রদর্শনীর মাধ্যমে আজকের ওয়াল ম্যাগাজিন ডেটি উদযাপন করলাম। আশা করি আপনাদের সবারই আজকের দিনটা ভালো লেগেছে এবং আমি আশা করব আমাদের পরবর্তী ফার্স্ট ইয়ার এবং ইন সার্ভিসরাও তোমরাও পরের বছর এতটাই সুন্দর বা এর থেকে হয়তো আরও ভালো প্রদর্শনী দিয়ে ম্যামেদেরকে প্লিজ করবে। থ্যাংক ইউ। ভিডিওটা দেখে বুঝতেই পারলেন এটা আমাদের কলেজের ভিডিও। সেদিন ছিল আমাদের কলেজে ওয়াল ম্যাগাজিন ডে, সব গ্রুপগুলো ওয়াল ম্যাগাজিন করেছে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, কোনটা ভালো লেগেছে জানাবেন। আর ভিডিওটা এতক্ষণ ধরে দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।